Good morning. I welcome all of you for this video lecture. In the last lecture, we have seen how to find probability distribution of a function of random variable. Also, we have discussed two numerical examples. In one of that two examples, one function was 1 to 1. In such a case, it is very straightforward to find probability distribution of a function of random variable from the PMF of given discrete random variable. If the function for which we want to find out probability distribution is not 1 to 1, but it is many to 1, then we have to see carefully which values of variable under study x leads to the same value of the function, and accordingly we have to find the probability distribution. So we will continue that discussion. Today we have to discuss two more important measures of central tendency, and these are median and mode. In the last semester, you have studied measures of central tendency, but measures of central tendency you have studied, it is for the discrete data. It was for the descriptive data. Now we have to study median and mode for the probability distribution. So let me start with the median. We know that median is a partition value. That means it is the value which divide the whole set of observations into two equal parts. For the probability distribution, the idea is same, but here median is the value of a random variable x which divides probability distribution into two equal parts. Therefore, if m is the median of a random variable, then we have to find x, the value of x, such that probability of x less than or equal to m is equal to 0.5. म्हणजे असा पॉइंट x मधला आपल्याला शोधून काढायचा आहे की ज्या ठिकाणी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शनची व्हॅल्यू ही 0.5, दॅट मीन्स हाफ. We know total probability is 1, so half of the portion, half of the part of the PMF is 0.5. So we have to find such a m for which capital F of m, that is distribution function, should be equal to 0.5. Note that in case of discrete distribution, it is not possible always to find the exact value of median. आता असं का होतं आहे हे आपण बघूया एक्झाम्पल्समध्ये. So see, first example, find median of the following probability distribution. X values are 0, 1, 2 and 3, and their respective probabilities are 1/16, 3/16, 1/4
and 1/2. आता ह्या दिलेल्या PMF आपण काय केलं, वी हॅव ऑब्टेन डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन. डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन म्हणजे प्रोबॅबिलिटीची ॲडिशन करत जायचं शेवटच्या व्हॅल्यूपर्यंत. सो 1/16 प्लस 1/16 प्लस 3/16, सो इट इज 4/16 प्लस 1/4 म्हणजे 8/16 and it is equal to 1. We observe that probability of x less than or equal to 2 is exactly 0.5. 8 divided by 16. म्हणजे हे जे डिस्ट्रीब्युशन आहे, या डिस्ट्रीब्युशनमध्ये 0, 1, 2 आणि 3 ह्या जे एकूण 4 व्हॅल्यूज आहेत रँडम व्हेरिएबलच्या, त्याचे 2 गट पडतात. कोणकोणते 2 गट? 0, 1 आणि 2 यांचा एक गट, की या तिघांच्या प्रोबॅबिलिटीज मिळून 0.5 आहेत, आणि 3चा एक स्वतंत्र गट. असे हे 2 समान गट आहेत, इक्वल इन द सेन्स ऑफ प्रोबॅबिलिटी, कारण त्यांच्या गटाच्या प्रोबॅबिलिटी सेम आहेत. सो हेन्स median for random variable x is 2. Let us see one more example. Find the median of the following distribution. X is equal to 0, 1, 2, 3 again, and the probabilities are 0.1, 0.3, 0.5 and 0.1. आता या दिलेल्या PMF आपण डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन कॅल्क्युलेट केलं. एक्स आणि कॅपिटल F ऑफ एक्स 0.1 ॲडिशन करत जायचं. आता 0.4, 0.9. तर वी फाइंड दॅट प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1. म्हणजे 1 ह्या पॉईंटला डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन किती आहे? कॅपिटल F ऑफ 1 इज 0.4. आणि आपण त्याच्या पुढच्या पॉईंटला गेलो, म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स लेस दॅन इक्वल टू 2, दॅट इज कॅपिटल F ऑफ 2 इज 0.9. म्हणजे नायदर ॲट 1 प्रोबॅबिलिटी इज 0.5 नॉर ॲट 2 प्रोबॅबिलिटी इज इक्वल टू 0.5. म्हणजे 1 पर्यंत आहे तोपर्यंत 0.5 कंप्लीट नाही झाला. 2ला गेलं तर इट इज मच मोर दॅन 0.5, त्याच्या खूप पुढं गेलेलं आहे. सो या डिस्ट्रीब्युशनमध्ये अशी एखादी व्हॅल्यू जी 1 आणि 2च्या मध्ये आहे, की जिथं प्रोबॅबिलिटी 0.5 असू शकते. पण ही डिस्क्रीट केस आहे. रँडम व्हेरिएबल विल टेक अ जंप फ्रॉम 1 to 2. अशा केसमध्ये आपण काय करतो? Thus, neither 1 nor 2 is the median of x, but capital F of 1 is 0.4, which is close to 0.5. आता 0.4 आणि 0.9 मध्ये 0.5च्या जवळ असलेले, क्लोज असलेले, दॅट इज 1. त्यामुळे या डिस्ट्रीब्युशनला आपण अप्रॉक्सिमेटली median can be taken as 1. Okay. The next measure of central tendency is mode. आता तुम्ही अभ्यास केलेला आहे. मोड म्हणजे काय? तर जी व्हॅल्यू डेटामध्ये पुन्हा पुन्हा रिपीट झालेली असते, की सर्वात जास्त वेळा रिपीट झालेली असते, त्याला आपण मोड असं म्हणतो. Mode is the most frequent observation in the data. Okay. For descriptive statistics, त्याचा अभ्यास तुम्ही पाठीमागच्या सेमिस्टरमध्ये करत असताना ही डेफिनेशन मोडची पाहिलेली होती. आता प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशनसाठी मोड कसा डिफाईन करायचा? तर प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशनसाठी मोड इज द व्हॅल्यू ऑफ रँडम व्हेरिएबल एक्स फॉर विच प्रोबॅबिलिटी इज मॅक्सिमम. So mode is the value of random variable x for which probability is maximum. Therefore, it can be located simply by inspection
ऑफ द प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन. त्यामुळे कॅल्क्युलेशनची आवश्यकता नसते कधी कधी. तुम्ही फक्त प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशनवरती नजर फिरवून ते इन्स्पेक्ट करून मोड ठरवू शकता. आता उदाहरणार्थ इथे एक एक्झाम्पल आहे पहा. प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन ऑफ एक्स इज 0, 1, 2, 3. प्रोबॅबिलिटीज आर 0.1, 0.3, 0.5, 0.1. आता आपल्या सहज लक्षात येतं याच्यावरून की इथं सर्वात जास्त प्रोबॅबिलिटी कोणती आहे? इट इज 0.5 आणि विच इज करस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू 2. Therefore, for this probability distribution, mode is mode is 2. Modal value is 2. Hence, mode is equal to 2. पण आता या मोडचे काही मेरिट्स आणि डिमेरिट्सचा तुम्ही अभ्यास केलेला आहे. त्याच्या डिमेरिट्स अशा आहेत. Sometimes we get 2 or more modes of the data. Such distribution is called bimodal or multimodal. म्हणजे एखाद्या प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशनमध्ये आपल्या असं लक्षात येईल 2 किंवा 2पेक्षा जास्त व्हॅल्यूजच्या प्रोबॅबिलिटी सारख्या आहेत. मग अशा वेळेला काय आपण म्हणणार की देर आर मेनी मोड्स ऑफ द डेटा. 2 असतील तर त्याला बायमोडल, 3 असतील तर त्याला ट्रायमोडल, 3पेक्षा जास्त असेल तर त्याला मल्टीमोडल डिस्ट्रीब्युशन असं म्हटलं जातं. म्हणजे डेटाचा एक युनिक रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून मोडकडे आपल्याला बघता येत नाही. इनफॅक्ट इट इज ए डिमेरिट ऑफ मोड. मोड इज नॉट युनिक. समटाइम्स मोड डज नॉट एक्झिस्ट. यात उदाहरणार्थ असं आपल्या लक्षात आलं की सर्व व्हॅल्यूजच्या प्रोबॅबिलिटी सारख्याच आहेत. आता उदाहरणार्थ इथे 4 व्हॅल्यूज आहेत. प्रत्येकाची प्रोबॅबिलिटी 0.5 आपण घेतली तर इट इज अ प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन आणि प्रत्येकाची प्रोबॅबिलिटी सारखी आहे. आता मोड कोणाला म्हणाल? कोणाला म्हणता येत नाही मोड. अँड ऑल ऑब्झर्वेशन्स कॅनॉट बी मोडल ऑब्झर्वेशन्स. मग अशा केसमध्ये आपल्याला म्हणता येते की मोड डज नॉट एक्झिस्ट फॉर गिवन प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन. सो we may come across to certain situations where mode does not exist or many modes exist. त्यामुळे मोड हा जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी आहे तो अत्यंत आपल्याला काळजीपूर्वकरित्या वापरावा लागतो. त्याच्यापासून आपण मिसलीड होऊ शकतो. डेटाचं वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला इंटरप्रिटेशन होऊ शकतं. तर या ठिकाणी आज आपण 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सीचा अभ्यास केलेला आहे. एक म्हणजे मेडियन आणि मोड and it is for the probability distribution. So I think it is enough. I hope that you are getting what I am talking with you through these video lectures. See you tomorrow. Goodbye.